1. पूरी दुनिया का मीडिया भारत के चंद्रयान 3 का जिक्र कर रहा है। चंद्रयान 3 की चर्चा कर रहा है, कहा जा रहा है कि यह यकीनी तौर पर सफलता हासिल करेगा ही करेगा। जेकर इस तरह हो जाता है तो भारत स्पेस हिस्टरी दे विच अपना नाम सुनहरी अखरां विच दर्ज कर लेगा। वो CNN होवे, यूरोपियन स्पेस होवे जां न्यूयॉर्क टाइम्स, इस तरह के वड्डे तमाम मीडिया चंद्रयान 3 बारे लिख रहे हैं, उस बारे गलबात कर रहे हैं। द अनम्यूट देख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ गुरनीत तुहाडे नाल। अदीब अजीज दोस्तों, अज के इस व्लॉग विच तुहाडे नाल चर्चा करांगे चंद्रयान 2 दे फेलियर तो बाद चंद्रयान 3 दे फ्रैश लॉन्च दी। किस तरह होया सी भारत दा चंद्रमा ते इस जर्नी दा आगाज़। चंद्रयान 1 किस तरह शुरू किया गया सी, उस दियां किस तरह दियां उपलब्धियां सन। जिथे अमरीका, रूस ते चीन ने चंद्रमा तक पहुंचण लई सिर्फ 4 तो 4.5 दिन का समा लिया, उत्थे ही चंद्रयान 3 नूं 40 तो 42 दिन का समा लगेगा। इस दे पिछे कारण ये कि ईसरो ने यह तय किया कि क्यों ना ग्रैविटेशनल पुल का इस्तेमाल किया जाए। उसने घट ताकत वाले रॉकेट्स इस्तेमाल किए और खर्चा भी अपोलो 11 तो काफ़ी गुणा घट आया। ईसरो ने सिर्फ 615 करोड़ की निकी रकम दे विच इस प्रोजैक्ट नूं अंजाम दिता। नालों नाल ग्रैविटेशनल फोर्स नूं जिस तरह वो यूज़ कर रहे हैं, यही कारण है कि चंद्रयान 3 सीधा ना जाने की बजाय घूम के चंद्रमा तक पहुँचेगा, जिस करके उसनूं 40 तो 42 दिन का समा लग जाना है। आओ हुण भारत के चंद वल वधाए गए पहले कदम चंद्रयान 1 की गल कर लेंदे हाँ कि जदों चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया तो इस नूं सिर्फ एक ऑर्बिटर कंसीडर किया गया सी। इसने चंद्रमा की सतह ते पैर नहीं जमाने सन। इस तो इलावा चंद्रमा के इर्द गिर्द घूम के कुछ तस्वीरां ते जानकारियां सानू भेजणियां सन, जिस तो असी पहला या यह दुनिया पहला वाबस्ता नहीं सी। ऑर्बिटर वो इंस्ट्रूमेंट्स होंदे ने जो सतह ते नहीं उतरते, सिर्फ ऑर्बिट विच रह के जानकारी मुहैया करवाउंदे ने। इस तो इलावा लैंडर्स वो होंदे ने जो सतह ते अपने पैर जमाउंदे ने ते जानकारियां भेजदे ने। और लैंडर्स तो रोवर्स यानी कि रोबोटनुमा एक मशीन या पुर्जा अलग किया जाता है जो सतह ते इधर उधर तुर फिर के इधर उधर हिल जुल के जानकारियां भेजदा है। रिसर्च वास्ते सानू बहुत सारियां चीज़ां मुहैया करवाउंदा है। चंद्रयान 1 नूं 2 साल वास्ते चंद्रमा ते भेजा गया सी, पर उसने 10 महीने बाद ही अपना संपर्क ईसरो नालों तोड़ लिया सी। पर उसने इस 10 महीने विचले टैन्योर विच जो उपलब्धियां कीतियां, उसने ईसरो दा ते इस दे नाल पूरे भारत दा सिर्फ गौरव दे नाल उच्चा कर दिता। हालांकि अमरीका, रूस ते चीन वर्गे देश भारत तो 50 साल पहला यह कुछ कर चुके सन, पर जो कमाल चंद्रयान 1 ने कीता वो शायद उस किस्म दियां जानकारियां किसी के हथ नहीं सन लगियां। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह ते पानी की खोज की। दूसरा, उसने इस चीज़ की पुष्टि की सी कि चंद्रमा कदे पिघलिया होया मैगमा सी। जदों पृथ्वी अपनी बिगनिंग विच सी, उस वक्त थिया नाम का एक प्लैनेट जो मंगल के आकार का सी, वह पृथ्वी के नेड़े आया ते अर्थ की ग्रैविटी ने उसनों अपने वाल आकर्षित कर लिया, जिस करके धरती के नाल वह टकरा गया। जदों पृथ्वी का भी काफ़ी वड्डा हिस्सा इस दे नाल नुकसानिया गया ते थिया नाम का वह प्लैनेट भी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया, बिल्कुल तबाह हो गया और उस दे अवशेष पृथ्वी की ऑर्बिट विच घूमन लगे। हौली हौली वो कंबाइन हो के मून यानी कि चंद का आकार ले लेंदे ने और इसकी पुष्टि भी चंद्रयान 1 ने की है। और इसका पता चंद्रयान 1 द्वारा अध्ययन किए पत्थरां ते रॉक्स तो चलता है।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕਰੀਬਨ 130 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਗਿਰ ਕੇ -180 ਡਿਗਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਨਸਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਵਸਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲਾਵਾ ਟਿਊਬਸ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ -20 ਡਿਗਰੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਚੰਦਰਯਾਨ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਦਰਯਾਨ 1 ਦੀ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਰਬਿਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੈਂਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਵਰ ਵੀ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੈਂਡਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਬਿਟਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਬਿਟਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੈਂਡਰ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੈਂਡਰ ਤੇ ਰੋਵਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦੇ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਬਿਟਰ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਆਰਬਿਟਰ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਲੈਂਡਰ ਤੇ ਰੋਵਰ ਹੀ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਸਿਰਫ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਸ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਪਰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੜੀ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਭਾਰਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਮੰਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਰੋ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿੰਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਪੇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਤੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਪ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਲਾਂਚ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕੇ। 1984 ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਦਿਨ ਬਿਤਾਏ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਪੇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਰੋ ਦੇ ਬਾਕਮਾਲ ਯਤਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਉਹ ਯੁੱਗ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਕਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹੀ ਰਾਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ। 1957 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਪੁਤਨਿਕ 1 ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਡੌਗ ਸੀ ਜੋ ਸਪੁਤਨਿਕ 2 ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ। 1961 ਵਿੱਚ ਯੂਰੀ ਗਾਗੇਰੀਅਨ ਸਪੇਸ ਦੀ ਆਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ। ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰੌਂਗ ਚੰਦ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਰੇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਫੇਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸਨ ਦੋ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਸ਼ਖਸ, ਡਾਕਟਰ ਹੋਮੀ ਬਾਬਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬੜੇ ਕਾਬਿਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਜੋ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜੋ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਾਸ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੈਟਵਰਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1960 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਛੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪਿੰਡ ਥੁੰਬਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ, ਇੱਕ ਖੋਜ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸੀ। ਇਕਵੇਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ, ਮਾਪਿਆ, ਨਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੁੰਬਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਸ਼ਪ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਚਰਚ ਆਪਣਾ ਰਾਕਟ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਪ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੁੰਬਾ ਦਾ ਉਹ ਚਰਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਪੇਸ ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕਰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋਮੀ ਬਾਬਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਮਾਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ CIA ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋਮੀ ਬਾਬਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 1963 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1975 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਥੁੰਬਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬਨ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਰਾਕਟ ਸੀ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਲੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 52 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਵੀ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਗਏ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਪਰਸਨ ਸਨ। ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਰਿਆਭੱਟਾ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਰੀਬਨ 2500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ 1979 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ SLV-3 ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਡਾਕਟਰ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਕੋਟਾ ਜੋ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਆਈਸਲੈਂਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ISRO ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।